ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಇಂದು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಬಹುಳ ಪಂಚಮಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 20ನೇ ತಾರೀಕು 2024ನೇ ಇಸವಿ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ. ಕಲ್ಯಾಣಾಯತ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಾ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ನಂದಿನಿ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣತರಾಂ ಪರೇಶ ಮಹಿಷೇ ಪೂರ್ಣಾಮೃತ ಸ್ವಾದಿನಿ ಸಂಪೂರ್ಣಾಂ ಪರಮೋತ್ತಮಾಮೃತಕಲಾ ವಿದ್ಯಾವತೀಂ ಭಾರತೀ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಏಕಾರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವರ್ಣ ವಿವಿಧಾಕಾರೈಕ ಚಿದ್ರೂಪಿಣಿ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕ ಚಕ್ರರಾಜ ನಿಲಯ ಚಕ್ರಾಂತ ಸಂಚಾರಿಣಿ ಭಾವಾ ಭಾವ ವಿಭಾವಿನಿ ಭವಪರ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಏಷಾಧಿಕ್ ಪರಯೋಗ ಬೃಂದ ವಿದಿತ ಸ್ವಾನಂದ ಭೂತಾಂ ಪರಾ
पश्यन्तीं तनुमध्यमां विलसिनी श्रीवैखरीरूपिणी आत्मानात्मविचारिणी विवरगा विद्यां त्रिबीजात्मिका श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा श्रीराजराजेश्वरी श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಬಹುಳ ಪಂಚಮಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಭಜನೆ. हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरे चरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 195ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿನಾತ್ವಸಂಗಸ್ಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತೇಃ ನ ಘಟೇತಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧಃ ನಭಸೋ ನೀಲತಾದಿವತ್. ಸ್ವಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರ್ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯಾಕ್ರಿಯಸ್ಯ प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यः मोहापाये
नास्त्यवस्तु स्वभावात् यावद्भ्रान्तेस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानो जृम्भितस्य प्रमादात् अज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेर्नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत् अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायान्तु विद्यायाम् अविद्यकमनाद्यपि प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वम् सह मूलं विनश्यति अनाद्यपेदन्नो नित्यम् प्रागभाव इव स्फुटम् अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यद्बुद्ध्युपाधिसम्बन्धात् परिकल्पितमात्मनि जीवत्वं न ततोऽन्यस्तु स्वरूपेण विलक्षणः सम्बन्धस्त्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञानपुरस्सरः विनिवृत्तेर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतम् ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪಂಚಕೋಶ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ
ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿನಿವೃತ್ತಿ ಭವೇತ್ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನೇನ ನ ಅನ್ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಏಕತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರುತೇ ಮತಂ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಆ ಉಪಾಧಿಯ ವಿನಿವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನೇನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭವೇತ್ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ನ ಅನ್ಯಥಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಏಕತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಂ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಶ್ರುತೇ ಶ್ರುತಿಯ ಮತಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆ ಉಪಾಧಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವರ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಎಣಿಸದೆ ಇರುವುದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಭೇದವೆಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನ, ಅಭೇದವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಯಾವುದದು ನೋಡಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ತತ್ವಂ ಅಸಿ, ತತ್ವಮಸಿ, ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿರುವೆ, ಇದೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗೆ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಚತುರ್ರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಠಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಬೋಧ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ತದಾತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿವೇಕೇನೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ತತೋ ವಿವೇಕಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸದಾತ್ಮನೋ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ತದಾತ್ಮಾನಾತ್ಮನೋ ಸಮ್ಯಕ್
विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः ಪದಚ್ಛೇದ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. उस ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का फली प्रकार विवेक पार्थक्य ज्ञान हो जाने से ही होती है. इसलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्यात्मा का फली प्रकार विवेचन करना चाहिए. ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. This realization is attained by a perfect discrimination between the self and non-self. Therefore, one must strive for the discrimination between the individual soul and the eternal self. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತತ್ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮನೋ सम्यक विवेकेन एव सिद्ध्यति ततः विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा असदात्मनोः. प्रत्यगात्मा असदात्मा. प्रत्यगात्मा अंद्रेनु सत् आत्मा सम्यक आत्मा प्रत्यगात्मा. प्रत्यगात्मा असदात्मनोः ವಿವೇಕ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತತ್ ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮನೋ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಇವುಗಳ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿವೇಕೇನ ಏವ ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಚನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತತಃ ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಅಸದಾತ್ಮನೋ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ಮ ಇವರ ವಿವೇಕ ವಿವೇಚನವು ಯಾವುದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ವಿವೇಚನವು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ನೋಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವೇಚನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮ ಇವೆರಡರ ವಿವೇಚನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 204ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ. ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಜಲಂ ಪಂಕವದತ್ಯಂತಂ ಪಂಕಾಪಾಯೇ ಜಲಂ ಸ್ಫುಟಂ ಯಥಾ ಭಾತಿ ತಥಾತ್ಮಾಪಿ ದೋಷಾಭಾವೆ ಸ್ಫುಟ ಪ್ರಭಃ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಜಲಂ ಪಂಕವದತ್ಯಂತಂ ಪಂಕಾಪಾಯೇ ಜಲಂ ಸ್ಫುಟಂ ಯಥಾ ಭಾತಿ ತಥಾತ್ಮಾಪಿ ದೋಷಾಭಾವೆ ಸ್ಫುಟ ಪ್ರಭಃ. हिंदी अनुवादವನ್ನು ನೋಡಿ. अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर
स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಪಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು, ಕೆಸರುಮಯವಾದಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಆಗುವುದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ. Just as the water which is very muddy again appears as transparent water when the mud is removed, so the Atman also manifests its undimmed luster when the taint has been removed. Water is naturally pure, but it is polluted by foreign substances mixing with it. These impurities can be removed by filtration, distillation, etc. So, the apparent impurity of the soul can be removed by discrimination, which shows that it is nescience that hides the real nature of the self. Very, very clear description of what is being said in Sanskritam. ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಲಂ ಪಂಕವತ್ ಅತ್ಯಂತಂ ಪಂಕ ಅಪಾಯೇ ಜಲಂ ಸ್ಫುಟ ಯಥಾ ಭಾತಿ ತಥಾ ಆತ್ಮ ಅಪಿ ದೋಷ ಅಭಾವೇ ಸ್ಫುಟ ಪ್ರಭಃ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ಯಂತಂ ಪಂಕವತ್ ಜಲಂ, ಬಹಳ ಕೆಸರಾಗಿರುವ ನೀರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಪಂಕಜ, ಪಂಕಜ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರೆ ಹೂವು, ಕಮಲದ ಹೂವು. ಕಮಲಕ್ಕೆ ತಾವರೆಗೆ ಹೆಸರು ಪಂಕಜ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ಜ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ. ಪಂಕ ಆ ಕೆಸರುಮಯವಾದಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಕಮಲದ ಹೂವು, ತಾವರೆಯ ಹೂವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ತಾವರೆಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಪಂಕಜ. ಅತ್ಯಂತಂ ಪಂಕವತ್ ಜಲಂ, ಬಹಳ ಕೆಸರಾಗಿರುವ ನೀರು. ಪಂಕ ಅಪಾಯೇ, ಕೆಸರನ್ನು ನಾವು ಸರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ತೊಲಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಯಥಾ ಹೇಗೆ, ಜಲಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭಾತಿ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೋರುವುದೋ, ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮ ಅಪಿ ಆತ್ಮನೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಅಭಾವೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸ್ಫುಟ ಪ್ರಭ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು, ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆ ಕೆಸರು? ಯಾವುದು ಆ ಪಂಕ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪಂಕ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗಗಳು, ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲುಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗುವುದು, ಕಲ್ಮಶರಹಿತವಾಗುವುದು, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಬಹಳ ಕೆಸರಾಗಿರುವ ನೀರು ಕೆಸರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೋರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನೂ ಕೂಡ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂಕ ಜಲ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಲಿರಹ ಸಲಿಲಂ ಏಕಃ, ಆತ್ಮನು ನೀರಿನಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸ್ವಭಾವತಃ
ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಶುದ್ಧತ್ವ. ನಾವು ಆ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಆದ್ರೆ ನೀರು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವತಃ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ವಭಾವತಃ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಆ ಎಳೆಯ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯ, ಹೌದಲ್ಲ? 9 ತಿಂಗಳು, 11 ತಿಂಗಳು, 12 ತಿಂಗಳು, ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲ. ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದು. ವಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಇಂಡಲ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಶುಯಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್. ಥಿಂಕ್. ಅದರಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಲವು, ಮನ್ನಣಯ ದಾಹವಂ ಎಲ್ಲಕುಂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ, ತಿನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ತಿನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಆ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮಗು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದು, ನಿದ್ರಿಸುವುದು, ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು. ಆದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಚಿನ್ನದ ಆತುರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿನ್ನವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ದುಡ್ಡು, ಹಣ, ಸಂಪಾದನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅನ್ನವೂ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಇರಬೇಕು, ವರಮಾನ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಮ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವನು. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಕ್ಕಾಗಿ, ಇಹಭೋಗದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ, ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ. ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಾದ ಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಲೈಂಗಿಕವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಅನ್ನವೂ ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಚಿನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡೊಲವು. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಪರಸ್ಪರವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆ, ವಿವಾಹ, ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶರೀರದ ಪೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ? ಇನ್ನೂ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಹೇಗೆ? ಮನ್ನಣಯ ದಾಹವು
ಎಲ್ಲಕುಂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ ತಿನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಆಯ್ತು, ಚಿನ್ನ ಆಯಿತು, ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಪ್ಪ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಲುಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ. ಮನ್ನಣೆ, ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ ಅಂತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಶ್ಮಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಪಂಕ ಅಪಾಯೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ಕೆಸರು ಸರಿಯಲ್ಪಡುವುದೋ ಆಗ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಹಲೋಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ. ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.